السلام عليكم خوتي، واش راكم؟ لاباس بخير؟ جيناكم بالحصه هذيك تاع واش راهم يقولوا. البارح دخلت الهضره غير على محرز، يعني كاع المحللين البارح يعني حرت كاع على محرز 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 محرز. قبل ما نخليكم تسمعوا واش راهم يهضروا نحطوا، شوفوا نحط لكم اولا نهضروا على واحد اليوتيوبر، ومن بعد نحط لكم كاع واش هضروا على رياض محرز. بون كاين بزاف، درت يا ربي واحد 3 ولا نخليكم تسمعوهم. اللي يفهموا لونجلي راهم يفهموا لونجلي، واللي ما يفهموش لونجلي هو الحوار يدور كاع على رياض محرز في اسمه في الهضره تاعهم. كي نكملوا نخليكم تسمعوا، كي تكملوا نعاودوا نولوا نحكوا واش كانوا يهضروا، ونحكوا يعني الخطه اللي كيما نقولوا غوارديولا حطموه يعني البارح ما خلاو فيه والو، حتى هذاك اليوتيوبر اللي راح نهضر لكم عليه. نبداو باليوتيوبر هذايا. الهضره اللي كنت نقولها لكم على الماتش تاع لايبزيغ وعلى الماتش تاع بايرن ميونخ، شوفوا واش يهضر هذايا. And football, basically, footballers are people. They are people, they feel pressure, they are aware of it at the same time. And largely, when you're a person and you're aware of the situation, what do you want? When you're in a nervous situation, you want familiarity, you want comfort around you. You've got basically, you're playing in front of no fans, that is weird as fuck. You're playing in a neutral venue, that is also... سمعتوا واش كان يهضر؟ كان يهضر باللي عباك هدايا ما خلاش لغوارديولا، يعني ما خلالوش البارح، ما خلالوش. هذا كنت نشوفه قبل ما نفتح اليوتيوب هذايا، كنت نشوف عندي هكذا شويه اليوتيوبر لي زونغلي هكذا تاع مانشستر سيتي كي ماركي رياض محرز جول ولا ندخل نشوف. البارح ما حبش يحبس الهضره تاعو كاع غوارديولا، واقيلا اكثر من 33 دقيقه دار فيديو، كان على اللايف واقيلا ما خلالوش. وزاد واش قال كره القدم هي لحمه، هي فريق، هي عائله. هذه هي اللي حبيت نقولها لكم، باللي كرة القدم عائله. باش تبني فريق اولا لازم تخلي هذاك الفريق ينسجم مع بعضه. هذاك الفريق ماشي ينسجم مع بعضه كرويا، لا، ينسجم مع بعضه انه يكونوا كعائله. كيما ريال مدريد كي تشوفوا زيدان كي يدخل يرجعهم شغل عائله وحده، يخليهم يدافعوا كاع على الشعار تاع النادي، ماشي كل واحد يدافع على روحه. وانما غوارديولا واش دار؟ دخل خلق لهم يعني الحسد بيناتهم، كل واحد يحب يبين روحه باسكو كل واحد يخاف على بلاصتو. دوك نخليكم تسمعوا واش راهم يهضروا لي زونغلي، ونعاودوا نقولوا الموضوع هذا ثاني. اسمعوا خوتي الهضره كاع على محرز. A lot of them are not used to. I think so, and the most creative players were off the pitch, and we saw when Mahrez came on, they looked a much better team. One creative player out of the probably 3 or 4 that you'd normally see in and around the starting 11. But then, I mean, listen, Raheem Sterling and Ederson are going to get their headlines for the mistake. It's the situation of the game, and City at 1-1, they were. We all thought, here we go, you know, made the change. Riyad came on, City looked really good, and then they're flustered. They're flustered with the way they gave away the second, and this is just the whole team's head's gone here. I'll tell you what. Sorry, I'll tell you one thing. Did every single game we've watched this week, this round of football, this new format of one game, the substitutes have had impact. It's so important now, and now more than ever it seems that the squad, the depth in your squad on that bench is of huge importance. Therefore, that leads to an obvious question: what about Pep's substitute? He only brought Mahrez on really to change things, and these little geniuses, or the playmakers, he left a lot of them on the sidelines. He played a negative game in terms of how he normally plays this evening, certainly in his starting lineup. Did he mess it up tonight? I think he's going to have to have a look at himself in terms of his team selection, yes, and the way he changed his formation. I mean, even, for instance, Cancelo playing left-back, how many times the ball came out there and he came back on his right foot? And getting behind teams is what Pep's about. Overloads in wide areas and getting behind teams. And in them areas behind the 2 wing-backs were perfect. I mean, Darren Gibson won't thank me for saying it, but he was a young player and not one of the players that you expected to play in that game. He starts the game and everyone's looking around like, whoa. To be fair, he went out and scored a goal, but we didn't get through in the end, I don't think. But it's more about when you watch that team today and we talk about Man City and we give them the credit and we sit here and we speak, oh, how good they were, etc. It's always about the offensive side of the game and about the imagination, about the creativity. All of that was on the bench today.
And then Mahrez, other than Kevin De Bruyne, but then Mahrez comes on and the whole look of the game changes from Man City's point of view. If you're a Lyon player and you get the team sheet an hour before, I was going to say, and you go, wow, neither of Silva's, no Mahrez, no Foden. No, they've got great players all the way, but and a different kind of system that they don't normally play. Sorry, Joe. As a defender, beautiful finish. We saw a beautiful finish for the second goal as well from Kevin De Bruyne, didn't we? It was. I mean, it was involving Mahrez, who actually came on and helped change the game for Man City. There was a change in system as well. Him and Sterling combined really well. It was one of the few. Spoke about at half-time that it felt like the formation and the tactics that we'd started with maybe didn't feel quite right. We got kind of 7-8 minutes into the second half and soon saw that substitution where Mahrez came on from Fernandinho, and that really changed the shape of City, but also it looked like the City we've been seeing all season, Richard. It did, yeah, and it looked normal again. Yeah. It looked like it was enjoyable to watch. You're getting forward, you're trying to create opportunities, and to be fair to Lyon, they defended really well. You know, there was a lot of passing, a lot of movement from the front players of City, but not a lot of opportunities to score goals. And the one thing when we talked before the game about certainty of your team and the way you play, and he went against that, going too defensive, where we all know that that's the biggest weakness of that team. And well, of course, when I saw the lineup, I said there is a chance for Lyon. I don't see the two Silva, I don't see Mahrez, and there is a possibility for Lyon to do something, and it's what happened. I mean, they play 3 at the back, and Walker had some problems. سمعتوا خوتي هاد الهضره كاع البارح كانوا يهضروا على رياض محرز، هادوما كيما يقولوا المحللين. يقول لك بعد دخول، يعني تقريبا كلهم يقول لك بعد دخول رياض محرز شفنا انه المباراة تغيرت، انه اللعب تغير، انه السيتي ولات السيتي، انه السيتي ولات تمتع في اللعب، حتى وانكاساو زوج ليبيت وانما سيطروا طار. قال لك بعد دخول رياض محرز غير اللعب، وهنا كانوا يلوموا في طريقة اللعب تاع غوارديولا اللي لعب البارح، لعب 3-4-3. هو كان من الاول يلعب 4-3-3. البارح حب يسيطر على وسط الميدان، لان وسمهم ليون لعبوا بطريقة 3-5-2. هو حب يغلق لهم، ما غلق ما والو، خلطها كاع. يعني قالوا له، حتى كان المحللين اللي قالوا له ما شفنا لا برناردو سيلفا، ما شفنا رياض محرز. يعني حرنا كيفاش انت الطريقه هذه اللي دخلت بها. وشفت واحد الجريده تانيك واش تهضر، تقول لك لما غوارديولا فاجئنا بهذه الخطه قلنا واش راهو يخمم هذا، واش عنده في راسه، واش راهو يدير، كاش ما راح يدير هدا ولا. قال لك قعدنا غير نستناو 4 ساعات الاولى 18 دقيقه حتى اونكاساو بيت مليون. قال لك من بعد عرفنا باللي التشكيله هذه راهو غلط فيها، الخطه هذه اللي دارها ما تكزيستيش. هو تما في 30 دقيقه قال الرياض محرز نوض تشوفي، قال له نوض تشوفي، قال لك حتى شفنا رياض محرز يشوفي. يعني كيما الخطره اللي فاتت كان يشوفي، كيما قلت لكم تاع ما راهوش يدخل، كان يشوفي. قال لك يعني بقوه، كان يسخن باش يدخل دوزيام ميطون، يدخل دايره. هي المفروض انه غوارديولا تما يدخل رياض محرز في الشوط الاول، ما يستناش حتى للشوط الثاني. هذه ثانيا المحللين كلهم يهضروا على رياض محرز وكلهم لاموه علاش ما دخلش رياض محرز. شفنا رياض محرز كي يدخل، رياض محرز لاعب رائع، كي يدخل بدل المباراة، حرك المباراة في الهدف، هو اللي جاب الهدف. يعني غوارديولا هدايا يا خوتي انسان اللي كي اللاعبين صراحة، يعني كي هو يحب دائما يدير الفلسفة تاعو باش يقول للناس باللي الربحة هذه انا اللي جبتها بالفلسفة تاعي. واللاعبين هو يحب يفرض نفسه النجومية تاعو، واللاعبين يحبوا يفرضوا النجومية تاعهم. خلق فريق اللي كل واحد يضرب على مقدافه، ماشي كل واحد يضرب على شعار النادي. فهمتوا ولا الحكاية وين راهي؟ دوك غوارديولا اللي يعني خلق فريق، اللي دار خلق فوضى داخل الفريق، حتى هذاك اليوتيوبر ما خلالوش البارح. يعني انت قال له تضل تبدل، قال له اوكي بدلت مع ريال مدريد، حنا درت فودين منا، اوكي ربحت مع ريال مدريد، خلي الطريقه كيما ريال مدريد، علاش زيد تبدل؟ قال له بزاف. يعني كاين اللي قالوا له باللي يعني احكم تشكيله وحده، هذه تاع تشكيله اشري في اللاعبين، اشري وحط في الدكه، اشري. وعلاش راك تشري مال؟
انت تشري رياض محرز ب 70 ولا ب 80، تشري ما على باليش انا برناردو سيلفا ب 60 ولا ب 50، وتشري الاخر من بعد تحطهم في الدكه. على بالكم شكون كان في الدكه البارح؟ رياض محرز، فودين، دافيد سيلفا وبرناردو سيلفا. يعني تحير هادو هما، واحد منهم ما دخل فيه 4. على باليش كيفاش تفلسف في الباء، ماشي تفلسف يعني هبل. هذا انسان هبل مرض يعني نفسيا. حب يدير خطه زعما ليون اللي ما تعرفهاش، زعما خطه خطه جديده هكذا نخربطها لهم كاع. تخربطت عليه هو ويستاهل، لانه ماشي رونترينور اللي يخلق باريزون. اول شيء لازم تبني فريق، اول شيء لازم الفريق تخليه يحب بعضه، الفريق تخليه يحب النادي، اللاعبين تخليهم يحبوا بعضهم. لازم توقف معاهم ماشي غير داخل الملعب، لازم توقف معاهم حتى في لي فيستير، توقف معاهم في التدريبات. قانون لازم تحبوا بعضاكم، لازم كذا. انت علاش ماكش تهضر مع هذا؟ انت لازم تكونوا ملاح مع بعض، لازم تلعب مع هذا، لازم تباسيلو. شفتوا نتوما البارح واسمو خيسو شحال من خطره رياض محرز خرج فاس ما عطالوش. رياض محرز كي يدخل ولاو كاع يلعبوا عليه، كي عطا لهم البيت رياض محرز ماركاو البيت ولاو ومن بعد كل واحد حب يدوروها، ولا رياض محرز ما يتوشيش البالون. فهمتوا اللعب كي كانوا خاسرين، كانوا يحوجوا على رياض محرز، ومن بعد كي جابوا النيل دخل رياض محرز دار لهم الاساس هذاك الستيرلينغ اساس ولا اروع، عطاه لكيفين دي برون، كيفين دي برون ماركا ولاو شغل راهم 0-0 عاودوا قلبوا الحاله ولاو يلعبوا غير من الجهه اليمين. لا رو ماركيتو الجهه اليمين هي ماتت كاع. هذه هي كل. وكيفين دي برون في كونتر اتاك كان هو ورياض محرز، رياض محرز وحده من الهي وحده، لو كان عطاها له والو يجري تيراها خبطت في الديفونسور ها ومد البالون. فهمتوا؟ ما فارق هدايا يعني صراحة ما يستاهلش، صراحة ما يستاهلش. خوتي ما نطوش عليكم ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام.